मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोऽलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ की परिचर्चा अपनी चल रही है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मिथ्यात्व के कारणों, चार प्रकार के बंध और प्रकृति बंध और उसके क्रम के बारे में विचार कर चुके हैं। ठीक है ना? कितनी बातों पर विचार कर चुके हैं। सबसे पहले बंध के कारण, फिर बंध के भेद, फिर उनमें से भी जो पहले नंबर का है यानी प्रकृति बंध, उस प्रकृति बंध की कितनी प्रकृतियां होती हैं, इस विषय पर हमने थोड़ा चर्चा की। बराबर। उसके बाद में कल जिस पर चर्चा की थी वो मूल मुद्दा ये था कि मोहिनी और वेदनी, मोहिनी और वेदनी इनके बीच में क्या संबंध है। और मोहिनी को मूल लिया था और ये समझने की कोशिश की थी कि मोहिनी के बिना कोई भी कर्म हो, कितने भी प्रकार के कर्म हो, वो कोई कर्म सुख या दुख के कारण बनते नहीं। इसीलिए एकमात्र मोहिनी कर्म ही ऐसा है जो बंधन का कारण है। ये शास्त्र का स्पष्ट नियम। मोहिनी कर्म नहीं बल्कि मोहिनी कर्म के परिणाम। आप कम जानते हो या ज्यादा जानते हो, इससे कोई कम कर्म बंध रहा हो या ज्यादा कर्म बंध रहा हो, ऐसा नहीं। समझे? कम बांधने से, कम या ज्यादा से बंधन में फेर नहीं पड़ता, ज्ञान की कमी या अधिकता से। हाँ, लेकिन अधिक ज्ञान में अहंकार हो और कम ज्ञान में दीनता हो तो बंधन हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे ही अमीर हो, गरीब हो, कद छोटे हो, ज्यादा कद के हो, बराबर, वजन कैसा है, रंग रूप कैसा है, ये भी आपके बंधने के कारण नहीं बनते। एक्चुअल में आप अगर लौकिक में भी इस बात को देखोगे ना, मैं लगभग मेरे सारे परिचित को ये सलाह देता हूं कि इंफीरियरिटी कैसी चीज है। आप फील करो तो इंफीरियरिटी है, अगर आप वैसा फील नहीं करो तो आपको कोई इंफीरियरिटी नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ। कभी चूहे को हाथी को देखकर इंफीरियरिटी फील नहीं होता कि यार ये कितना बड़ा ना मैं कितना छोटा। हाथी जिराफ को देखकर इंफीरियर नहीं फील करता कि इसकी गर्दन कितनी लंबी है, मैं कैसा थुलथुल। बराबर। समझ में? हर चीज अपने अपने में है, क्योंकि वो अपने को जिस रूप में उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमने कर्म के उदय में टैगिंग कर दी। टैगिंग कर दी मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ संयोग हमें अच्छे लगते हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ संयोग हमें बुरे लगते हैं। जो अच्छे लगते हैं उनको चाहते हैं और जो अच्छे नहीं लगते उनसे दूर भागना चाहते हैं। और ये जो अपना प्लस माइनस करने का परिणाम है, ये जीव को बंधा। अपमान या इंफीरियरिटी उतनी ही होती है जितना आप फील करते। कई बार तो आप क्या कहते हैं, पैंट के अंदर शूज जो है ना, आपके शूज के अंदर कोई सॉक्स है, उस सॉक्स के अंदर कोई माइनर होल है, बराबर ना? किसी को पता नहीं है कि आप होल वाला सॉक्स पहने, लेकिन आपको पता है और आप उसी चीज को लेकर डरे से रहते हो, किसी को पता ना चल जाए कि मेरा जो सॉक्स है उसमें होल। अब कौन तुम्हारे जूते उतरवा के सॉक्स देखने आ रहा है? लेकिन है, विचार करके देखो, हमको पता है, अब हम उसके अंदर में डरे डरे से रहते हैं। है? हो सकता है एक बार तो एक व्यक्ति इसी चक्कर में मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, बोले कि अब बाहर तो जूते उतारे नहीं तो चल गया, लेकिन मंदिर में तो उतारने पड़ेंगे ना, जैसे ही उतारेंगे वैसे पता चल जाएगा कि बोल वाले सॉक्स है। विचार करके देखो, यानी जो चीज हमें है पता, हम उसी को इंफीरियर फील करते हैं अपने आप में, और दूसरे का तो ध्यान ही ना जाए, दूसरे व्यक्ति का तो ध्यान ही ना जाए, लेकिन हम बारंबार उस चीज को सोचते रहते हैं, बारंबार उस चीज का विचार करते रहते हैं और उसी सोच विचार के अनुसार हम बहुत सारे कर्मों को बांध लेते हैं। यानी यही बात यहाँ पे बताई कि बिना मोहनी के
किसी भी जाति का कर्म हो वो आपको बंधन का कारण नहीं बनता। ये सब बड़ी दूर की और व्यवहार की बातें हैं। जब हम कहते हैं कि इसके कारण से हम बंध गए, उसके कारण से ऐसा हुआ, फलाने से ये किया, ये सब व्यर्थ की बातें। खरेखर अनादिकाल से आज तक अगर जीव कभी बंधा है तो अपने मोह परिणाम से बंधा है, और छूटेगा भी तो भी अपने मोह के अभाव से ही छूटेगा। संयोग से अथवा ज्ञान की अधिकता न्यूनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात सिद्ध होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? खुशी बहन है? किसी को कोई भी नहीं? ये क्लियर हो गया ना बात? अब क्या करना? अब अपने आप को नो कंप्लेंट बॉक्स में रख देना। मैं हमेशा कहता हूं, किस बॉक्स में रख देना? नो कंप्लेंट। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट जीवन में नहीं। ख्याल में आ रहा है? किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट, क्योंकि जो भी लेकर आप कंप्लेंट करते हो वो आपका संयोग है, स्वभाव नहीं, और संयोग बंध का कारण नहीं। बराबर समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप जीवन में रखेंगे, आप अंदर में क्या कहते हैं, बड़े कृतज्ञता से भरे रहेंगे कि मेरे पास कितना है, और बंधेंगे जरा से। और अगर आप संयोग को देखने जाओगे तो हमेशा शिकायत करेंगे और जीवन में संतोष नहीं पा पाएंगे। बराबर? ये चीज थोड़ी शिक्षा की थी जिसे अपन ने चर्चा में लिया। आगे जरा ये 2 स्लाइड हैं जिनमें घाती और अघाती का वर्णन है। ये तो सब आपको पता ही होगा, कई बार अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उस पर विचार नहीं कर रहे अभी। केवल मुझे इतना एक चीज बता दो जो थोड़ा जरूरी है, परिभाषा पूछ लेता हूँ, थोड़ा बाल बोध भी पढ़ा दूं ना आप लोगों को गीता विज्ञान कि कर्म तो ठीक है, घाती कर्म किसे कहते हैं और अघाती कर्म किसे कहते हैं? कौन उत्तर देगा? આત્માનો ઘાત કરવામાં જે નિમિત્ત બને છે, आत्माનો જ ઘાત કરી દે તો आत्मा घाती, आत्मवरण कर्म કોને કે घाती? जो आत्माનો જ डायरेक्ट घात કરી દે તો પછી આત્મા ઢંકાઈ જાય। એક આત્માને ઘાત કરવા માટે કર્મ પર્યાપ્ત છે? આત્માના પ્રદેશોનો ઘાત કરે। પ્રદેશોનો તો ઘાત કરે, ગુણોનો, અનુજીવી ગુણો। અનુજીવી ડેફિનેશન શું? આત્માનો નહીં, આત્માનો ઘાત નહીં, આત્માના અનુજીવી ગુણોનો। અને અનુજીવી ગુણોનો ઘાત એટલે શું? हाँ बोलो हेतलबेन, नहीं खबर? भूली गए। अरे राव ना को चलो मैंने आटलू को एक सिंपल एग्जांपल लई। ज्ञानावरणी कर्म छे ना, बराबर? અને જ્ઞાનાવરણી કર્મ એમ કહેવાય જીવના જ્ઞાન રૂપી અનુજીવી ગુણનો ઘાત કરે છે। એ જ ડેફિનેશન રહી। તો ખુશીબેન મને બતાવો કે જ્ઞાન રૂપી અનુજીવી ગુણનો ઘાત કરે છે તો કરે છે શું? એટલે અલ્ટિમેટલી શું કરી રહ્યો છે? જ્ઞાન પર આવરણ આવે, જ્ઞાન પર આવરણ આવે, આવરણ એ આવરણને ઘાત કે શું કીધું? એ જે આવરણ છે, અને આવરણ શું કરે પછી? હવે જો એમાં પણ બે મત છે। શ્વેતાંબરોથી પૂછો તો શ્વેતાંબર મતમાં એમ કહેવામાં આવે, દિનેશભાઈને કદાચ ખબર હશે કે આત્મામાં કેવલ જ્ઞાન છે અને કેવલ જ્ઞાનાવરણ આત્માના કેવલ જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે। સમજ્યા? દિગંબર પરંપરા શું કહે છે? કેવલ જ્ઞાન નથી, કેવल ज्ञाननी शक्ति શું છે? એમ જો માનો કે આમ જે છે ને કે અમો ઘડિયાળ છે, બરાબર ને? હવે આ ઘડિયાળને આપણે આવરણ કરી દીધું તો આ ઘડિયાળ છે અને એનો ઘાત કરી દીધું તો શ્વેતાંબર પરંપરા શું માને કે આ આત્મામાં કેવલ જ્ઞાન પડ્યો છે, પણ એ તો કેવલ જ્ઞાનાવરણી આવી જાય જે કેવલ જ્ઞાન थी करता पण मोटो बलवान छे, એટલે કેવલ જ્ઞાન હોવા છતાં એને પ્રગટ ના થવા। ટોડરમલ સાહેબ કહે છે ભાઈ આવું નથી,
કેમ કે જો આત્મામાં કેવલ જ્ઞાન હોય તો વજ્રનો આવરણ આવે ને તો પણ એ ઢંકાય નહીં. કેવલ જ્ઞાનને ઢાંકવામાં કોઈ સામર્થ્યવાન નથી. તો પછી શું કરે? બોલે કેવલ જ્ઞાનની શક્તિ. બરાબર, વસ્તુ છે એને ઢાંકે છે એ આવરણ નહીં, વસ્તુની શક્તિ છે એને ઢાંકે છે. ક્લિયર? આ આવરણ હવે ઢાંકે છે એટલે શું કે એની નેચરલ એબિલિટીને પ્રગટ થવા નથી દેતો. આ આવરણ. બરાબર, ખ્યાલમાં આવી ગયો? હવે ચલો જ્ઞાનાવરણીમાં તો ઘટાયું, બીજી જગ્યા તો બોલો. હવે શ્રદ્ધા ગુણ અનુજીવી ગુણ છે. કર્મનું લેસન ભણાવું છું ને ત્યારે આટલું ટાઈમ નથી મળતો પીએચ માં, એ બધા એપ્લાઇડ કરીને બતાવો. હવે તમને શીખવું છે, વધારે ટાઈમ મળે ને શીખો. શ્રદ્ધા ગુણ અપ્લાય કરો, અનુજીવી ગુણનો ઘાત કેવી રીતે થાય. બોલો નીનાભાઈ, બોલો, ટ્રાય કરો. જે આત્મા દર્શન ગુણનો ઘાત કરે છે, દર્શનાવરણીય દર્શન ગુણના આવરણનો દર્શન. ચલો ઠીક, એ તો જ્ઞાન દર્શન તો બંને ગોઠિયા છે, એમાં કઈ ફરક નથી પડતો. જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં દર્શન. શ્રદ્ધા ને ચારિત્રમાં થોડું ઘટિત કરો. હવે હવે આમાં બીજી રીતે શ્રદ્ધા નથી થવા દેતો. સાચી શ્રદ્ધા નથી થવા દેતા એની ઉપર આવરણ. હવે જો જ્ઞાનમાં શક્તિ ઢાંકે છે અને શ્રદ્ધા ચારિત્રમાં વિપરીત પરિણમન કરાવે છે. સમજ્યા? ખ્યાલમાં આવે છે? જ્ઞાનમાં વિપરીત પરિણમન નથી કરાવતો, ઢાંકી દે છે. બરાબર, ત્યાં ઢાંકવા રૂપ ઘાત કરે છે, શક્તિને પ્રગટ ના થવા રૂપ ઘાત કરે છે. અને શ્રદ્ધા ને ચારિત્રમાં શું કરે? શ્રદ્ધા ને ચારિત્ર ને ઊંધો ફેરવે. બરાબર, દાખલા તરીકે તમારા જો કોઈ વાયરસ ઘૂસી જાય, વાયરસ એક તો તમારું શું કહેવાય, કોને ચાલુ છે? મારું ચાલુ છે, કોને ત્યાંથી અવાજ આવે છે? એકમાં તો શું હોય કે જેમ કે હું શું દાખલો, હા જેમ કે શ્રદ્ધા ચારિત્ર, તમારા કોમ્પ્યુટરમાં કે મોબાઈલમાં વાયરસ આવી ગયો. હવે વાયરસ આવી ગયો તો એક તો શું કરે? ચાલુ જ ના થવા દે, કાં તો લાઈટ ડીમ કરી દે, કાં કામ બરાબર ના કરવા દે, એક આઘાત. અને બીજો કેવો કરે કે ઊંધો ફેરવી દે, અમુક ડેટા આનો આમાં મર્જ કરી દે, પહેલાનો પહેલામાં મર્જ કરી દે. તમે ખોલો વિડીયો પ્લેયર, ત્યાં ઓડિયો પ્લેયર શરૂ થઈ જાય. તમે વોટ્સઅપ ચલાવો, ત્યાં ઝૂમ ઘૂસી જાય. તો વિપરીત પરિણમન. તો આ મોહનીનો ઉદય છે, એ મોહિનીનો ઉદય વિપરીત પરિણમન રૂપ ઘાતમાં નિમિત્ત બને છે. સમજ્યા? ખ્યાલમાં આવે છે? બે વસ્તુ. જ્ઞાનાવરણીનો વિપરીત પરિણમન કેવી રીતે થાય? નહીં પ્રગટ થવારું. અને મોહિનીનો વિપરીત પરિણમન કેવી રીતે થાય? ઊંધો પ્રગટ થવારું. ગોટ ઇટ? સમજ્યા? હવે ત્રીજા નંબર, ચોથા નંબરનો ઘાતીય કયો છે? આ ખબર પડી ને? તો દર્શન મોહિની નામનો ઘાતીય કર્મ જીવના શ્રદ્ધાને ઊંધી ફેરવી દે, અને ચરિત્ર મોહિની નામનો ઘાતીય કર્મ જીવના ચારિત્રને ઊંધો ફેરવી દે. એટલે રાગ આદિમાં પ્રવર્તન કરાવે, મિથ્યાત્મા પ્રવર્તન કરાવે. આ રીત બંનેના અલગ અલગ છે, ઘાતના પ્રકાર અલગ અલગ છે. બરાબર, જેમ કે મોબાઈલમાં વાયરસ આવે તો પણ ઘાત થયો, મોબાઈલનો સ્ક્રીન તૂટી ગયો તો પણ ઘાત થયો, અને ચાલુ નથી થતો એ પણ ઘાત થયો. ત્રણેય ટાઈપમાં મોબાઈલ બગડ્યો ને, પણ એ ત્રણેય બગડવાની રીતિ જુદી જુદી. એકમાં સ્ક્રીન તૂટી ગઈ એટલે બરાબર દેખાતો નથી, એકમાં ચાલુ જ નથી થતો, અને એકમાં સ્ક્રીન નથી તૂટી, દેખાય પણ બરાબર, પણ કંઈક નો કંઈકમાં મિક્સ થાય, કંઈક નો એટલે વાયરસ ઘૂસી જાય. તો એ પણ ઘાત નહીં કહેવાય. ક્લિયર? અંતરાયમાં શું હોય છે? અંતરાયમાં હમણાં જ પીએચ માં વાત થઈ છે આ બધી. કઈ પણ દાન કે કઈ પણ માં વિઘ્ન આવે. હા, વેરી ગુડ. દાન કરતામાં વિઘ્ન આવે. દાનમાં પછી અગર હું મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના આધારથી ઉત્તર માંગુ તો કોણ આપી શકશે? મારા 5 વિદ્યાર્થીઓ મોક્ષમાં, 6-7 વિદ્યાર્થીઓ પરમાગમ ઓનર્સના બેસ્યા છે. હમણાં જ આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ નથી થવા દેતું. એક શબ્દ મેં હાઇલાઇટ પણ કર્યો હતો ત્યાં,
દીક્ષા લેવા રૂપ સામર્થ્યનો આઈ કે નહીં વાત યાદ આવે ને? હા ભાઈ સમજો. બહુ આપણે એટલા માટે 10 પાના એક સાથે નથી કરતા, 5 જ કરીએ છીએ. આપણે પીએચ વાળા તો એમ કહે છે કે તમે પંડિતજી 10 ભણાવી દો, પણ હું આમ ખેંચીને એટલીસ્ટ મારી ક્ષમતા મુજબ તો હું 5 પંક્તિ જ ભણાવી શકું, પણ એને ખેંચીને 5 પાના સુધી તો લઈ જાઉં છું. એના કરતા વધારે મારો આમ શું કહેવાય મન નથી ચાલતું. સમજ્યા? શું કહો છો હિતેનભાઈ? એમ અમારે બધા જ્ઞાન પર આવરણ ચડેલા છે, એનો પ્રોબ્લેમ છે ને. કઈ વાત નહીં, ઠીક છે, એ પણ સુધરશે. એટલે તે બહુ સુંદર છે, એ એટલો યુનિક શબ્દ છે ને કે જે મને બીજું ક્યાંય વાંચવામાં નહીં આવ્યું, એટલા માટે મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે કે અંતરાયનો ઉદય કેવો રીતે હોય કે ત્યાં જીવની દીક્ષા લેવાની રૂપ સામર્થ્યનો વિકાસ ના આવું. પણ અહીંયા તો આપણે છોપસમ સમજવું છે. તો છોપસમ શું છે? છોપસમ એ છે કે ભલે દીક્ષા લેવાની રૂપ સામર્થ્ય નથી, પણ કંઈક તો સામર્થ્ય છે ને. સાવ સામર્થ્યહીન નવડા થઈ ગયા છો એવો નથી. જેમ કોઈ વ્યક્તિ દરેક અવસ્થામાં જ્ઞાન સહિત જ હોય છે, જ્ઞાન રહિત હોતો નથી, એમ દરેક જીવ દરેક અવસ્થામાં શક્તિ સહિત જ હોય છે, શક્તિ રહિત શક્તિહીન હોતો. કેમ કે આ અનુજીવી ગુણોનો ઘાત, અને અનુજીવી ગુણની પરિભાષા છે ભાવ સ્વરૂપી ગુણ છે. કેવા ગુણ છે? ભાવ સ્વરૂપી. અને ભાવ સ્વરૂપી ગુણની પરિભાષા શું થઈ કે જે હંમેશા રહેશે. ક્યાં? હંમેશા રહેશે. હંમેશા રહેશે એટલે આ જીવ ક્યારે જ્ઞાન રહિત નહીં થાય. જ્ઞાનનો વિકાસ કંઈક ના કંઈક અંશે રહેશે જ, દર્શનનો વિકાસ કંઈક ના કંઈક અંશે રહેશે જ, એમ શક્તિનો વિકાસ પણ કંઈક ના કંઈક અંશે રહેશે. અને શક્તિનો વિકાસ રહે, મીનાભાઈ હવે તમારી વાત કે તો શક્તિનો હોય તો તમે દાનનો પણ તમારી પાસે ચોક્ષમનો વિકાસ રહે, લાભનો પણ રહે, ભોગનો પણ રહે, ઉપભોગનો પણ રહે. એટલે કોઈ પણ એવો દરિદ્રી નહીં પાક્યો હોય જે કોઈને કંઈ આપી જ ના શકે. અંતરાય પડે, તમને તીર્થંકર ના મળે, મુનિરાજોને માટે તમને આહારદાન ના કરી શકો, પણ તમારા અંદરમાં એવો કોઈ નથી કે જેને પાસે એટલી સામર્થ્ય ના હોય કે કોઈને કંઈ પણ ના. કેમ કે આ છોક્ષમ વ્યક્ત થશે જ. ભિખારી હશો ને તો પણ બીજા માટે કંઈ કરી શકો, બસ તમારી ભાવના હોય. સુપાત્ર ના મળે, પરમ પાત્ર ના મળે, પણ કોઈ પણ નહીં મળે એવો બનતો. સેમ આ બી બહુ અગત્યની વસ્તુ છે દીપેશભાઈ, કે તમને લાભનો પણ શું રહેશે? ચોક્ષમ રહેશે. એટલે કોઈ એમ કહે કે મારી પાસે તો કઈ છે જ નહીં, ખોટું બોલે છે. લાભ અને ભોગ અને ઉપભોગ એ પણ શું છે? ચોક્ષમ મેં લીધા. ચોક્ષમ મેં લીધા એનો મતલબ શું? હે ખબર પડી? ચોક્ષમ કોને કહેવાય? બોલો જરા, આ થોડુંક આપણે નક્કી કરી લઈએ. દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ એ બધાને શું કર્યું? તો ચોક્ષમમાં લીધું છે. એટલે શું મતલબ થયો? એટલે બહુ સરસ મતલબ છે. સંધ્યાભાભી આવડે છે? મીનાબેન એ બહુ સિમ્પલ. એટલે કહેવાનો મતલબ જેટલું છે એટલું જે છે એટલું છે નહીં. એટલે દરેક વ્યક્તિ આજે આ બહુ બધાને સમજવાની જરૂર છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત તમને કહું છું. આપણે હંમેશા કમ્પ્લેન કરીએ છીએ કે મારી પાસે આ નથી, આ ભોગ સામગ્રી નથી, આ ઉપભોગ સામગ્રી નથી, આ વસ્તુનો અમને લાભ નથી થયો. એ તને લાભ થશે જ, તને ભોગની સામગ્રી મળશે જ, તને ઉપભોગની સામગ્રી મળશે જ. કઈ લાભ ના થાય, કઈ ભોગ સામગ્રી ના મળે, કઈ ઉપભોગ સામગ્રી ના મળે, આવું બનતું જ નથી.
ક્ષયોપશમ છે એટલે કાંઈક અંશે તો મળશે જ. સર્વથા ના મળે એવો પાપહીન કોઈ પાપી એવો કોઈ જીવ છે જ નહીં, અને બધું મળી જાય એવો પુણ્યવાન પણ કોઈ નથી. કેમ કે છાયક લાભ, છાયક ભોગ, છાયક ઉપભોગ તો તીર્થંકરોને થાય, અરંતોને થાય. એના સિવાય તો બધા કેવા છે? સંસારી. એટલે બધું મળી જાય એ પણ ત્રણ કાલમાં ભગવાન અનંત બન્યા વગર શક્ય નથી. અને કઈ ના મળે એવું ક્યારે બનતું નથી. માટે આપણે બધા કેવા છીએ? દરેકની પાસે કંઈક લાભ છે, કંઈક ભોગની સામગ્રી છે, કઈ ઉપભોગની સામગ્રી છે, વાયસો વર્ષા કઈ નથી. એટલે બધું મળી ગયું એમ નથી, અને કઈ નથી એમ નથી. તો બધે સરખા સરખા થઈ ગયા. બોલો, તમને નથી લાગતો આ જોરદાર વાત છે? તમને નથી લાગતો કે આ વાત જો બધા સાંભળી લે તો એમનો જે એક્સ્ટ્રા પ્રેશર છે, આ નથી, આ નથી, આ નથી, આ બધું પ્રેશર એકદમ રિલીઝ થઈ જાય? હે, માલા જપે છે લોકો. મારા એક ઓફિસમાં એક કલીગ છે મારો, એને અત્યારથી નક્કી કરી લીધું કે આ મહિનામાં આટલા કલાક ઓવર ટાઈમ કરીને આ વસ્તુ લઈને આવી. હે, ધ્યાનમાં આવે છે કે રેગ્યુલર રોજ રોજ આવીને સૌથી પહેલા કામ પછી કરે, પહેલા કેલ્ક્યુલેટર ખોલી લે, આટલો થયો, હવે આનાથી આ લેવાનું છે, આટલું ઓવર ટાઈમ થયો, આનાથી આ લેવાનું છે, આ લેવાનું છે. મેં કીધું આ ગણતા ગણતા તારા બાલ ખરી ગયા, હવે કેટલો ગણશે? સમજાય કે નહીં? ખ્યાલમાં આવે છે ભાઈ? એટલે કોઈને બધું મળી જાય એવો નથી, અને કોઈને કઈ નથી મળતો એવો પણ કીધું છે ને. કોઈ બહુ સુંદર બે પંક્તિ કોઈ કીધી છે, કભી કિસી કો મુકમ્મલ જહાં નહીં મિલતા, કિસી કો જમી તો કિસી કો આસમાન નહીં મિલતા. બરાબર? જે જે ધારણ કરે મળતું નથી. કોઈને જમીન નથી મળતી, કોઈને આસમાન નથી મળતો, બધાને કંઈક મળે છે, કંઈક નથી મળતો. બધા ક્ષયોક્ષરી ભાવમાં છે. એટલે તમારા અંદરમાં શ્રેષ્ઠતાનો અહંકાર પણ એનાથી ધોલાઈ જાય, અને દીનતાની દુર્ભાવના એ પણ તમારી આ વસ્તુથી ધોલાઈ જાય. અને દાનથી આ વસ્તુ શું સમજમાં આવે કે ક્યારે પણ આવું વિચારતા નથી. જેમ કે તમે લંડનમાં છો, સુપાત્ર નથી, તમે દુબઈમાં, તમે જ્યાં છો ને, તમને કંઈક જો દાન આપવાનો ભાવ હશે તો તમને ત્યાં બધા મળશે જ. હા, આટલું આપણે સમજીએ. મુનિરાજો જેવા નહીં મળે, જ્ઞાનીઓ નહીં મળે, પણ કંઈક ના મળે એવું બનતો નથી. કેમ કે આ શું છે? ક્ષયોપશમ નામ છે. તમારી ભાવના હોવી જોઈએ. સામર્થ્ય તો વિકસિત છે જ. ક્લિયર દિનેશભાઈ? બરાબર? કોઈ ક્વેશ્ચન? હા, સારું, ચલો આગળ વધીએ આપણે. તો આવી રીતે ઘાતિયાનો પરિણમન જોયું. હવે આ ઘાતિયા શું છે એ પણ આપણે સમજી લઈએ. એકચ્યુઅલી મને એનો થોડુંક વધારે વિસ્તાર કરવું હતું, ઘાતિયામાં તો ભરાઈ ગયો. આઘાતિયાની ડેફિનેશન છે. બોલો, ચલો આઘાતી આ શું છે? હા, દીપેશભાઈ બોલો બોલો. જે જીવના પ્રતિજીવી ગુણનો ઘાત કરે. હા, મને આ શબ્દનો અર્થ ભૂલ આવે તો મેં કીધું છે તો અર્થ બતાવો. પ્રતિજીવી ગુણ એટલે શું કહેવાય? હું તો રાત જોતો તો કોઈક તો કે પ્રતિજીવી ગુણ, પછી પકડો. જે નેસેસરી ના હોય મે બી. મને હવે આ ક્યાંથી ડેફિનેશન કાઢી? મને નથી ખબર. નહીં ખબર, હમણાં ઉત્પન્ન થઈ છે. સારું સારું. પ્રતિજીવી ગુણની પરિભાષા બોલો. અભાવ સ્વરૂપી ગુણ. શું કહેવાય? અનુજીવી માટે શબ્દ આવ્યો છે આ સાંભળેલો હશે તમને, એવું નથી કે નવો શબ્દ બોલું છું. પ્રજ્ઞાબેન યાદ આવ્યો? તમે કહે છે આવ્યો છો કે ગયા? ના ના, છોચીએ છીએ આર્યા. સારું સારું. તો અભાવ સ્વરૂપી ગુણ અનુજીવી ને શું કીધું? ભાવ સ્વરૂપ. और प्रतिजीवी શું કીધું? અભાવ સ્વરૂપ. અભાવ સ્વરૂપી નો મતલબ શું છે? એટલે ભાવ સ્વરૂપી તો થયા ઈ છે 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 છે. તો અભાવ સ્વરૂપી શું છે? જેનો અભાવ થઈ જાય. અભાવ થઈ જાય. ઓહો,
અભાવ થઈ ગયા એટલે સત્ય ને કોણ કહે છે આત્મામાં એ ગુણ વાત તો આત્માની આત્મા કરવાની. અભાવ સ્વરૂપીની મતલબ સમજો. જો હું આટલા સર, pause આત્માના ભાવ સ્વરૂપી ગુણ પૂરેપૂરા પ્રગટ થાય ને આ બધાનો અભાવ એની સાથે થઈ જાય. આ તો ઊંધી પરિભાષા થઈ. હું એટલા માટે પ્રશ્ન અને પોઝ લઉં છું કે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે યાદ રાખો. મને ખબર છે જેટલો સમય હું આમાં થોડુંક લગાડીશું ને જિજ્ઞાસા ક્રિએટ કરવામાં, મેમોરીમાં એટલી જ્યાદા સ્પેસ બે ઘેર છે. અને હું જિજ્ઞાસા ક્રિએટ કર્યા વગર આન્સર આપી દઉં ને તો પાછું 5 દિવસ પછી મને મહેનત કરવી પડે. એટલા માટે આ આટલા સર, આ બધા ગુણ હા સર, હા આ બોલો. ગુણ નથી. ગુણ નથી. ચલો હા, એ તમારો પ્રશ્ન આપણે એ ચેપ્ટર આ વાત પૂરી થાય ને પછી લઈશું. આત્માના વિભાવ સર, સંયોગો છે ને જેમ હા. ગુણ પૂરી તરહ પ્રગટ થાય ને આત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ રીતે પૂર્ણતાને પામે તો સંયોગોનો અભાવ થઈ જ જવાનો, એટલા માટે કે કર્મનો ક્ષય થઈ જાય. થોડા નજીક પહોંચ્યા છે. એટલે અભાવનો મતલબ ત્યાં એ નથી કે ગુણનો અભાવ થઈ જાય કર્મના. અભાવનો મતલબ એ છે કે કર્મના અભાવથી એ પ્રગટ થાય. ખબર પડી? ફરીથી કર્મના અભાવ આ હવે મગજમાં બેસાડજો આ વસ્તુ. અભાવ સ્વરૂપી ગુણનો મતલબ શું એ નથી કે એનો અભાવ થઈ જાય છે, બલ્કિ રિવર્સ છે કે એ જ્યારે થાય ત્યારે એના પછી એનો ક્યારે અભાવ થતો નથી. એટલે એ કોનામાં પ્રગટ થાય પેલા નક્કી કરો. અભાવ જે કહેવાય ને અભાવ સ્વરૂપી ગુણ, પ્રતિજીવી ગુણ એ કયા કયા છે? સૂક્ષ્મત્વ, અવ્યવાદત્વ, અગૃ લઘુત્વ, અવગાહનત્વ. એ બધા કોના ગુણો છે? અનંતના કે સિદ્ધોના? સિદ્ધો. કોના ગુણ છે? સિદ્ધો. સિદ્ધોના. હવે સિદ્ધોના ગુણ છે એનો મતલબ શું કે તત્ત સંબંધી જે કર્મ છે એ કર્મનો જ્યારે જ્યારે અભાવ થાય છે ત્યારે કર્મના અભાવથી એ ગુણ પ્રગટ થઈ જાય છે. બરાબર? અને બીજા નંબરની વાત, એ વધઘટ રૂપ નથી હોતા. બરાબર? એ કેવા હોય? 100% વાળા છે. જેમ કે જીવનું જ્ઞાન આપણે બધા અહીંયા છીએ, બરાબર? બધાનો કેવો જ્ઞાન છે? એક સરખો ના. કોઈનો વધ, કોઈનો ઘટ, કોઈનો વધ, કોઈનો ઘટ, કોઈકનો કોઈક વિષયમાં ચાલે, કોઈકનો કોઈ વિષયમાં ચાલે. બરાબર ને? પણ જો આપણે બધા ધારો કે સિદ્ધ બની ગયા, આ સૌથી સરસ અને સુખદ કલ્પના છે. આપણે મેથ્સમાં આવું કરતા હતા ને, ધારો કે એની આયુ x છે, એની આયુ y છે, અને પછી સાચો આન્સર કાઢી દેતો હતો ને ધારીને. કઈ અલ્જેબ્રામાં કરતા હતા ને? અલ્જેબ્રામાં જ કરતા. હા, અલ્જેબ્રામાં કરતા હતો ને. ધારો કે એની આયુ x છે, એના ભાઈની આયુ x + 3 છે. તો આ અલ્જેબ્રાનો તો જેબ્રા કાબરસૂત્રો છે. આપણો જે આ જે મોક્ષનું અલ્જેબ્રા છે ને, એનો જેબ્રા કાબરસૂત્રો નથી, એકદમ ધબલ છે. અને એની સૌથી સુખદ કલ્પના કઈ છે કે ધારો કે આપણે બધા શું છીએ? બોલો, મજા નથી આવતો? બોલો તો પછી. આપણે બધા કોણ છીએ? સિદ્ધ છીએ. બરાબર? હવે સિદ્ધ થઈ ગયા આપણે બધા, તો પછી બોલો અવગાહનત્વ કોનો વધારે, કોનો ઓછો? સૂક્ષ્મત્વ કોનો વધારે, કોનો ઓછો? અગૃ લઘુત્વ કોનો વધારે, કોનો ઓછો? એટલે બધાનું સરખું સરખું થઈ ગયું. પણ એ જ્યારે નહોતો ત્યારે કમ્પ્લીટ નહોતો, અને જ્યારે થયો ત્યારે કમ્પ્લીટ થયો. એ પ્રતિજીવી ગુણની વાત છે. એને એટલા માટે એને કહેવામાં આવે છે એ ગુણ કેવો છે? કેવા છે? અભાવ સ્વરૂપી. એટલે ગુણોનો અભાવ થઈ જાય એમ નથી. કર્મોના અભાવ થવાથી એ ગુણો પૂર્ણતા સાથે પ્રગટ થાય. એ બહુ સ્વાભિમાની ગુણો છે. એ કે આવીશું તો કમ્પ્લીટલી આવીશું, નહીં તો ભાંગર તૂટી અવસ્થામાં અમને આવું ગમતું નથી. અનુજીવી ગુણ કેવા છે? બિચારા ઘરના છે, જે હોય ચલાવી લઈશું, પણ હા સાથે ઉભા છે. અને પ્રતિજીવી ગુણ કેવા છે? વટવાળા, આવીશું તો કમ્પ્લીટ.
આમ વેવાણ વેવાઈ જેવા, અને અનુજીવી ઘરના વાળા જેવા છે એ કોટીમાં ગુજારો કરીશું, પણ કેવા રહીશું આપણે? ભેગા ભેગા રહીશું, બરાબર ને? આ બંને વચ્ચે અંતર છે, ભાવ સ્વરૂપી અને અભાવ, બરાબર? સમજ્યા? આ પીએચ માં આટલું બધું ભણાવવા માટે મને 3 મિનિટ મળે તો ક્યાંથી બધું ખુલાસો થાય? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એ જ વસ્તુ છે, રોજના માલની કિંમત તો રોજ જ હોય, કે ક્યારે ક્યારેમાં તો ક્યારે ક્યારે જેવી વાત જ આવે. ઓકે, ચાલો. તો આ બે વસ્તુ આપણે અત્યારે પણ એમાં, હા, હવે ખુશીબેન નો પ્રશ્ન બાકી રહ્યો. ખુશીબેન નો શું પ્રશ્ન હતો તમને યાદ છે? તમારો ટેસ્ટ લઈ લઈએ. યાદ છે કયો પ્રશ્ન હતો? મારો ક્યારે પ્રશ્ન? હમણાં થોડી વાર પહેલા મેં તમને કીધું પ્રકરણ પછી પૂછીશ. હા, ગુણ નથી ને? એટલે તો carry આ on, ગુણ carry on. નથી. આ ગુણ હા. નથી. બહુ સરસ. એમની પરિભાષા એકંદરે સાચી છે. ગુણની જે ડેફિનેશન આપણે નક્કી કરી છે, કઈ નક્કી કરી છે? કે જે દરેક અવસ્થામાં દરેક આ પ્રદેશમાં હોય તો એ ગુણ કહેવાય. પણ એ ગુણની અનુજીવી ગુણના કોન્ટેક્સમાં બનાવેલી ડેફિનેશન છે. ગુણની એક ડેફિનેશન અન્વયી પણ હોય છે. એટલે ગુણ જુદી જુદી રીતે જે અનાદિકાળથી લઈને અનંત કાળ સુધી રહેતા હોય એ પણ ગુણ છે, અને સર્વાંગમાં રહેતા હોય એ પણ ગુણ છે, સાથે સાથે રહેતા હોય એ પણ ગુણ છે. એટલે ગુણોની જુદી જુદી ડેફિનેશન છે. હા, અનુજીવી ગુણવાળી જે આપણે ભણીને આવ્યા છીએ, શું ભણીને આવ્યા છીએ? હે, કે જે દ્રવ્યના સર દ્રવ્યના હરેક અવસ્થામાં હરેક કોને પ્રદેશમાં. રિફ્લેક્ટ કરે છે? આ મેનલી તમારા શું કહેવાય કે અનુજીવી ગુણોને રિફ્લેક્ટ કરે છે. પણ ગુણોની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ પણ શાસ્ત્રોમાં આવી છે, બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે? તદ ભાવાભ્યમ નિત્યમ આ પણ ગુણની પરિભાષા છે, બરાબર? જે દ્રવ્યના સર્વાંગમાં રહે એ પણ ગુણ છે. તો આ અપેક્ષાથી તો આવી જાય ને કે જે જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે સર્વાંગમાં રહે છે, બરાબર? આ અપેક્ષાથી પણ આવી જાય. સહભાવી હોય એ ગુણ, આ અપેક્ષાથી પણ ગુણ કહેવાય. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલે આ જુદી જુદી અપેક્ષાથી એને ગુણ કહી શકાય, પણ પહેલી અપેક્ષાથી એને પ્રતિજીવીને ગુણ રૂપે કહી શકાતો નથી, કેમ કે એ જીવની દરેક અવસ્થાઓમાં રહેતો નથી. આ બે રૂપે રહે છે, કાં પ્રગટ રૂપ રહે છે, કાં અપ્રગટ રૂપ રહે છે. ઠીક છે, બરાબર? સારું. હા, હવે આગળ આપણે જઈએ. અહીંયા હવે કેટલા હવે એ બધાની ભેદોની વાત ચાલુ કરે છે. ચલો આપણે સમજીએ. પંચ નવ દ્વયષ્ટા વિંશતિ, બોલો. પંચ નવ દ્વય વિસતિ વિસતિ ના કમ્પ્લીટ બોલો. પંચ નવ પંચ નવ વિશતિ ચતુર્દ્વિચત્વારિંશत् દ્વિપંચભેદા યથાક્રમમ. દ્વિપંચભેદા યથાક્રમમ. હા, બોલો જરા એક વાર. પંચ નવ દ્વયાષ્ટવિંશતિ હા, દ્વિપંચભેદા યથાક્રમમ. સરસ, સરસ. હવે થોડુંક વિચાર કરીએ કે ક્રમથી યથાક્રમમ મતલબ ક્રમથી શું છે? એ કર્મોના આટલા આટલા ભેદો છે. કયા કયા? સૌથી પહેલો કર્મ કયો? બોલે જ્ઞાનાવરણી. જ્ઞાનાવરણીના કેટલા ભેદો થયા? 5. બીજા નંબરનો કર્મ કયો છે? દર્શનાવરણી. દર્શનાવરણીના કેટલા ભેદો થયા? 9. પછી ત્રીજા નંબરનો કર્મ કયો છે? બોલો. મોની સહેલો કરી દીધું તમારા માટે, અહીંયાથી જાય. અંતર. હા, ત્રીજા નંબરનો ક્રમમાં વેદની હતો, તો વેદનીના 2. પછી ચોથા નંબરનું હતો મોહિનીના 28. પાંચમા નંબરનું કયો હતો? આયુ, એમાં 4. બરાબર? છઠ્ઠા નંબરનું કયો કર્મ હતો? નામ, એના છે દ્વિચત્વારિંશત એટલે 42. પછી
ગોત્રાયો, ગોત્રના કેટલા 2 અને અંતરાયના 5. આ પ્રમાણે જે પહેલા જે નામ ગણાવ્યા હતા ને આ સૂત્ર મુજબ, એ સૂત્ર મુજબ જ્ઞાન, દર્શનાવરણ, વેદની, મોહિની, આયુ, નામ, ગોત્ર, અંતરાય, એ સૂત્ર મુજબ કર્મોની સંખ્યા આવી છે. આપણે આવી રીતે યાદ કરીએ છીએ. જ્ઞાનાવરણીના 5, દર્શનાના 9, અંતરાયના 5, મોહિનીના 28, આયુ, નામ, ગોત્ર આદિના એ બધા લખેલા છે. હવે એક એકની આપણે ચર્ચા કરીશું. જો શું કહે છે અહીંયા 6 નંબરનું સૂત્ર, મતિ શ્રુતાવધિ મના પર્યાય કેવલા નામ. બોલો. મતિ શ્રુતા મતિ શ્રુતા અવધિ મના પર્યાય કેવલા નામ. મતિ જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનારો, શ્રુત જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનારો, અવધિ જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનારો, મના પર્યાય જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનારો અને કેવલ જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનારો. આ પ્રકારે 5 પ્રકાર ઉપરના જે જ્ઞાન છે એને ઉપર આવરણ કરનારો એ જ્ઞાનાવરણી કર્મ છે. ઠીક છે. જ્ઞાનાવરણી કર્મ કેવો છે કે જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરે. જો એને ખુલાસો કર્યો. મતિ જ્ઞાનાવરણ, શ્રુતિ જ્ઞાનાવરણ, અવધિ જ્ઞાનાવરણ, મના પર્યાય જ્ઞાનાવરણ, કેવલ જ્ઞાનાવરણ. હવે એક હું ફરીથી બાલ વિતરક જ્ઞાનમાં જવા માંગુ છું. PH1 ના જ કે જ્ઞાનાવરણીની પરિભાષા શું છે? હે, જે જીવના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત હોય. એટલે શું કર્યો? એટલે જીવ પોતાની જ્ઞાન શક્તિને પોતે જ વ્યક્ત નથી કરતો, ત્યારે જે કર્મનું આવરણ નિમિત્ત હોય એને જ્ઞાનાવરણી કહે. બરાબર. દેખો, જેમ કે ઘણી વખત આપણે સ્વાધ્યાય કરતા કરતા મોબાઈલ આવરણ નામનું કર્મ આવી જાય કે નથી આવી જતો? હે, મોબાઈલ એટલે મસ્ત મજાનો તત્વાર સૂત્ર ચાલતો હોય, ત્યાંથી ટોંગ ટોંગ મોબાઈલ આવરણ નામનો કર્મ આવ્યો. હવે મને એટલું કહો કે તમારો જો જ્ઞાનની રુચિ આ બાજુ હોય તો મોબાઈલ નું આવરણ તમને લાગશે, ઓળખશે? તો એ મોબાઈલ ને તમારું જ્ઞાનની ધારા તોડી કે તમે પોતે જ જ્ઞાનની ધારા તોડવા માટે તૈયાર થયા અને મોબાઈલ ને પકડવા લાગ્યા. કોણ કોનામાં કારણ બને? મને જ્ઞાનાવરણી તમારા જ્ઞાનને વ્યક્ત નથી કરવા દેતો કે તમે પોતે જ આત્મરમણતા છોડીને પોતાના જ્ઞાનને વ્યક્ત નથી કરતા, અને પોતાના જ્ઞાનને વ્યક્ત નથી કરતા ત્યારે જે કર્મ ઉદય નિમિત્ત બને છે એ કર્મનું નામ જ્ઞાનાવરણી છે. ખ્યાલમાં આવે છે આ અંતર? ખબર? પહેલા નંબર લોકો શું વિચારતા હતા કે જ્ઞાનાવરણી જીવના જ્ઞાનને પરાણે પ્રાણે અટકાવી દે છે. લેકિન અહીંયા હવે આપણે સમજવાની જરૂર છે કે જ્ઞાનાવરણી જીવના જ્ઞાનને અટકાવતો નથી. જ્ઞાનાવરણી તો ઇનફેક્ટ જીવથી ડાયવોર્સ લેવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે બહુ થયો તારો સાથ ભાઈ, હવે મૂકીને જા, મને તો તું છૂટો કે હું છું. પણ આપણે કહીએ કે ભાઈ તારા વગર નહીં ચાલે યાર, બધું પ્રગટ થઈ જશે તો અંદર બધું શું કહેવાય, મજા નહીં આવશે. હે, એટલે જીવ પોતે પોતાની જ્ઞાન શક્તિને વ્યક્ત કરતો નથી.